Ya, selamat datang buat teman-teman YouTube yang lama dan yang baru. Alhamdulillah bisa bertemu, karena di Majelis NR ini nggak ada jalan lain kecuali kekeluargaan. Kalau sudah di sini, sudah itu anggap saja Majelis NR adalah rumah kedua kalian, ya kan? Tapi harus jalur duit. Anaknya, Salim. Nah, bapaknya nggak Salim nggak apa-apa. Nah, pinter Gini. Anjing jika kau tolong 10 hari, maka dia akan mengingatmu sampai 10 tahun. Akan menolongmu sampai 10 tahun, bahkan lebih. Tapi manusia, jika kau tolong 10 tahun, maka dia cuma menolong atau membalas budimu cuma 10 hari atau belas. Banyak nggak manusia kayak gitu? Wes, kalau gitu, mending anjing atau manusia? Kalau belum subscribe sekarang ya. Maka muncul tanda lonceng. Nah, ini klik juga. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Syafi'ina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام
دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن آل أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى حضرة سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصولهم
وإبراهيم وكافة ساداتنا أبي علوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة ساداتنا الصوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم بروغاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى حضرة Sayyid Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Mojoagung, Sayyid Ali Asghar bin Sayyid Ali Akbar, khususan ila hadrati Romo Kiai Jazuli Usman bin Sahal wa zawjati Mbah Nyai Radiyah wa jami' auladih, khususan ila hadrati Romo Kiai Muhajir bin Mansur, khususan ila hadrati Romo Kiai Talha bin Kiai Abdul Sattar, khususan ila hadrati Romo Kiai Abdul Rahman bin Nur bin Sahih, khususan ila hadrati Murabbi Ruhinal Karim Romo Kiai Muhammad Nurul Rasul bin Abdul Rahman wa umminal karimah Nyai Mas Laila binti Kiai Haris wa musaharaini Kiai Mas Hasim bin Kiai Mas Ubaidah lan Nyai Mas Nur Muni binti Kiai Mas Yahya wa ila kafati ibadillahi salihin wal walidin wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yanfa'una bi asrarihim wa barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Kan iso ae kan ngene iki ya. Bapake putine kayak ngono, anake ya putih. Iki lho sing ngaji ya. Lho. Kok gak gagal kok? Hah? Oh, kaya epis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu pagi ini kita bertemu kembali dalam pengajian Sahih Bukhari yang mana berisikan hadis-hadis yang valid yang telah atau yang dari Rasulullah SAW.
Makanya kitab yang paling mulia pertama adalah Al-Quran, kedua adalah hadis. Karena dengan hadis kita akan tahu sunnah-sunnah yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak mulai ngaji? Karena bingung tutup sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rabbi ya Karim. Kita teruskan pengajian hadis yang kemarin, bahwa dari Malik bin Ismail qal haddatsana Israil an Asim an Ibn Sirin qala qultu li Ubaidah indana min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam asabanahu min qibali Anas. Jadi ini dawuh dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin berkata, aku berkata kepada Ubaidah, temannya, begini katanya, saya punya rambut Rasulullah, ya dah, dan saya dikasih oleh sahabat Anas. Siapa Anas itu? Anas bin Malik. Beliau adalah pembantu Rasulullah yang ikut Rasulullah sejak kecil. Bulat serban nih. Sejak kecil. Otomatis wajarlah kalau Anas itu mempunyai banyak peninggalan dari tuannya atau dari Rasulullah. Kata Allah ya Rabbi ya Karim, faqala, dan Ubaidah bilang, qultu li Ubaidah, kemudian faqala Ubaidah, la antakuna indi sya'ratun minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Itu Allah ya Rabbi ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bilang ini? Kata Ubaidah begini, sesungguhnya rambut Nabi yang aku bawa sekarang itu sangat aku cintai, sangat aku sukai daripada semua dunia dan isinya. Cuma rambut. Siapa itu yang baru itu? Haris. Dari Ciri, Pak. Grup. Iya. Alhamdulillah, itu juga ada yang baru. Siapa itu? Pak Sinten? Pak Rofi Gedangan. Iya. Ini Pak Fatir Turki ya. Turki. Terus ini ada ini namanya Pak siapa itu, dari Tibet. Dari Tibet. Jadi kayak biksu-biksu gitu ya. Bunter nggak sih, kayak sauling kan? Kayak sauling kan ya. Ya, selamat datang buat teman-teman YouTube yang lama dan yang baru. Alhamdulillah bisa bertemu. Karena di Majelis NR ini nggak ada jalan lain kecuali kekeluargaan. Kalau sudah di sini, sudah itu anggap saja Majelis NR adalah rumah kedua kalian, ya dah. Tapi harus jalur duit, ya dah. Gue ujuk-ujuk berene, gue suruh ya duit. Lu ya apa sih? Lu jadi kekeluargaan, cek genamu kan? Ya kita anggap keluarga semua. Dan semoga nanti ketika saya dan sampean semua sudah nggak ada, akan dipertemukan lagi pas di depan pintu surga Firdaus. Amin. Dengan membawa bendera Nurul Rasuli, setelah atau dibawa bendera atau liwa ar-Rasul, dibawa bendera Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Gak apa-apa masih ngantuan bang, tetap swarga ya. Ngantuk. Kan kono swarga aja ngantuk. Eling siapa itu tukang pijete Yai Mustafa Bisri atau siapa itu? Iya, tukang pijet Kiai. Dibilang sama temannya, Kang, kamu tak lihat kok sumpah kayak kenapa? Utang Kang akeh. Nggak usah bingung Kang. Sumpah Kang, gak usah bingung. Sampai dulu
sudah surga dan swarga. Ngawur ya harus ibadah. Iya tahu, sampean kan tukang pijet kiai. Wis pasti surga lah, pasti surga. Loh kok bisa gitu kan? Bayang apa? Bayangkan. Sampean yakin nggak kiai kita itu surga? Ya iyalah, kiai kita gitu loh, pasti surga. Mau mendidik orang banyak. Justru itu kan, kalau kiai surga sampean wajib surga. Masa toh? Ya iya nanti kiai sampean ke surga, kalau butuh pijet siapa coba? Kalau nggak nyari sampean, ya toh? Akhirnya sampean ke surga juga. Nah, guyonan. Yang benar di sana nggak ada pijet, nggak ada pegel. Tapi yang benar adalah ketika Rasul ditanya, kita ini masuk surga sama siapa ya Rasul? Ngono, ternyata daune dakhaltal jannah ma'aman ahbabta. Kamu nanti masuk surga bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Kan ya, kamu cinta siapa? Siapa itu? Stevie Wonder. Terserah, kamu cari di surga ada nggak nanti Stevie Wonder? Atau mencari siapa itu bintang-bintang artis-artis, terserah cari, gitu ya. Ya, mending kita cinta kiai-kiai atau para wali. Kamu cinta Abdul Qadir Jailani, ketemu nanti di sana. Ya Fatir ya. Di Turki juga ada ngaji gini tak, Fatir? Nah, itu repot wong Turki nggak bisa bahasa Jawa nih. Nak Jawa nak gedabrus iso. Nak bahasa Jawa gak iso, nak gedabrus iso. Dah, saya lanjut ya ngajinya ya. Nah, ini berkisah tentang orang yang mendapat peninggalan sesuatu dari Rasulullah yang dulunya menempel pada Rasulullah, yaitu rambut. Barusan ini rambut Rasulullah dibawa ke Brunei, dibawa ke Malaysia, berkeliling terus, gitu loh. Setiap orang yang sangat berpengaruh memohon untuk rambut Nabi dibawa ke negaranya akan dikasih izin. Kamu lihat di videonya itu, begitu orang sangat terharu menangis, hanya rambut Nabi cuma 3 helai. Kalau ingin yang banyak, 1 gerembel panjang di sana, di Dubai, Al-Imarah, itu yang punya adalah keturunan dari Anas bin Malik, ya banyak, gitu loh. Contoh seperti sahabat Khalid ibn Walid, beliau itu seluruh orang-orang Barat acung jempol dengan kepiawaian Khalid bin Walid ketika di medan perang. Dalam artian ketika mengatur strategi, ketika di depan musuhnya beliau bukan cuma berkoar-koar. Kalau perang senengannya itu pakai 2 pedang. Musuh itu banyak yang bertumbangan. Ya. Ketika saya lupa itu waktu perang apa, perang Mu'tah atau perang apa itu. Khalid ibn Walid bingung karena musuhnya terlalu banyak, sedangkan pasukan beliau cuma 3.000. Dan semua mengandalkan siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mau apa istilahnya? Mau putus asa karena secara akal nggak mungkin menang. Malamnya Rasulullah hadir di mimpi Khalid ibn Walid. Ibaratnya kau ini pejuang Khalid, kamu bukan pengecut, atur sendiri. Nah, diatur strategi dengan strategi sapit urang, itu sampai terkenal sampai hari ini, sampai sekarang ini strategi Khalid bin Walid dipakai di dunia barat. Kita bangga lah punya Khalid bin Walid, ya bangga gitu loh. Nah, kira-kira kalau kamu sekarang punya sandalnya Rasulullah, seneng nggak? Jika sandal kamu itu diminta, mau nggak? Hah? Kemudian kamu punya sepeda motor, mana yang kamu kasihkan? Sandal Rasulullah atau sepeda motor? Temenan, teman, sepeda motor, temenan? Karena belum ada kan? Kalau ada beneran, kamu punya sepeda motor Max apa sing gede itu? Nmax dengan sandal Rasulullah, kamu bingung. Ya sandal aja, jangan. Sepeda motor kamu gini, bingung. Dua sandal sepeda motor, bingung. Ngapain? Sepeda motor bisa dibeli kapanpun, tapi rambut Rasulullah belum tentu kamu dapatkan lagi.
Gitu Mat ya. Mimpi apa Mat? Mimpi apa Mat? Mimpi apa? Naik onta? Ontanya kencing? Bisa itu Allah ya Rabb ya Karim. Saya teruskan ya. Haddatsana Muhammad Ibu sinten ibu ya? Iya, gak kacamataan gak sampai jelas. Pak Dadan. Allah ya Rabb ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibn Abdurrahman qala akhbarana Sa'id ibn Sulaiman qala haddatsana Abbad an ibn Aun an ibn Sirin an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa ra'sahu lamma khalaqa ra'sahu, ketika Rasulullah mencukur rambutnya ya, dan mungkin kamu itu dulu dan hidup zaman Rasulullah mungkin jadi tukang cukur Rasulullah. Wah apa iya mau enggak ku apa saya kok kakek sing ngantuk kabeh kok apa kabeh tahun baru jadi setannya itu bertebaran semua pasti digatuti ambek setan itu pasti nggak mau kamu baik itu nggak mau kamu ngaji paham bahwa oleh-oleh di pengajian ini kerugian besar buat iblis nggak rekon tambah tobat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah mencukur rambut ya, mencukur rambutnya, kana Abu Talha awwalaman akhadha min sya'ri, adalah sahabat Abu Talha yang selalu mengambil Rasulullah yang pertama kali. Jadi Rasulullah kalau memotong rambut dibawa gini sama Rasulullah, itu siapa itu? Monggo Pak Bakir. Siapa itu? Abu Talha, suruh sini. Talha sini. Ini rambut. Itu ada satu hadisnya, ini rambut bagikan sama teman-teman sahabat. Gitu, makanya kalau rambut kita sapa sing kudu. Adik rambute iku slingsoe wake, tumoe wake, didelok ngene lho, menek untuk ulo iku tumoe kudu wake. Balapan. Ya opo. Mulane nek rambut aja dawa-dawa ngare balapan tumomu. Nah, memang sejak dulu para sahabat itu suka menyimpan barang-barang dari Rasulullah. Termasuk Mu'adz bin Jabal itu selalu menata sandalnya ketika beliau sholat. Pasti Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu sahabat ya, yang bagian ngurusi sandal dan handuk. Jadi ketika Rasulullah mau ke kamar mandi atau kemana pasti anduknya disediakan. Untuk sandalnya juga ada. Kemudian untuk hewannya juga ada. Kemudian apalah semuanya itu Rasulullah nggak mau dibantu, cuma orang-orang sendiri yang membantu. Ayo sana. Aku pesan, sampean mriku mau napa? Biar pesan. Anake, Salim. No bapaknya nggak Salim nggak apa-apa. Nah, pinter Qais Al-Kharani, niki kula sing jenengno Qais Al-Kharani. Saya ambil tabarukan seorang wali di Turki, ya, jenenge Hayat Qais Al-Kharani. Tuh, nos bayang subuh enak, ngajak teman-teman santrinya, santri jamaah kalau subuh, kalau maghrib sampai 100-200 orang, tapi kalau maghrib 4 orang. Katanya Qais, Wali Al-Qais Al-Kharani, wah kurang hiburan santri. Iya kurang hiburan. Hiburan apa Kiai? Ya siapa tahu diajak sholat ke Mekah atau ke Medina biar rame. Wah cocok nih Kak Kiai. Gitu, cocok itu. Nah besok bilang, besok jamaah ke Mekah, Masjidil Haram. Bilang teman-teman, banyak yang datang langsung banyak. Antri-antri masjid itu. Langsung serbannya itu. Ada. Ayo ini. Ya, ayo semua pegang. Ya enggak masih sampai segini tok. Ya udah, yang enggak sampai nyentuh serban, nyentuh teman yang pegang serban saya. Udah. Ini jam berapa? Jam sekian. Berarti di sana jam berapa? Ya mungkin subuh kurang 1 jam. Ya enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bismillah bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo merem. Udah, nama kawisan kabeh. 100 wong
Mulane engko jamaah aku subuh tak jak kon. Nang jeding. Apa nih? Gak iso ya Pak Bakir gak? Nah itu loh, Qais Al-Qarani, Qais. Yo gak iso ngaji keliye sini-sini kon. Harus iso, ya ayam warang. Ya? Ya, ayah itu rada males ngajine. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga ahli ngaji kabeh ya. Nah, iki sapa iki sing mari sunat iki sinten namine? Zahir. Nah. Ngomongane sing begini gak koyo kon, Man. Jelas ya. Itu senyum kiai. Muga-muga dadi kiai iki. Nah, lan pantas hadratul kiram Romo Kiai Zahir ya. Iku Romo Kiai Mamat tapi pidato ngantuk sopo jeneng Muhammad Sulani Mamat ya. Dah Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi jangan heran kalau orang itu berebut barang-barang peninggalan orang-orang yang dia cintai. Seperti orang kalau saya seumpamanya, oh ini sandalnya Gusmi, biasalah kalau saya suka. Namanya aja ini adalah peninggalan para kekasih. Kok motoku rada ono aneh. Oh ternyata Kang Eko ngaji. Kang Eko mburi ya itu, mburi tembok lah. Babu idza saribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Bab ini menjelaskan tentang ada wadah yang ada isi airnya, yang ada airnya. Lalu tiba-tiba ada anjing yang meminum air yang sudah ditempatkan di satu tempat tadi. Katakanlah satu mangkok gitu ya. Mangkok itu tempat wadah untuk air, itu mangkok. Lalu kamu taruh di meja atau taruh di mana lah. Lalu ada anjing datang. Lalu anjing itu meminum air itu, maka yang kamu lakukan adalah membasuh mangkok tadi dengan basuhan 7 kali. Yang pertama mestinya dengan air yang budak atau air yang campur debu. Kira-kira paham ya? Itu fikihnya seperti itu. Saya lanjut sekarang. Haddatsana Abdullah bin Yusuf an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza saribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Sama yang didhawuhkan Kanjeng Nabi, jika kamu ada wadah yang ada airnya lalu datang anjing meminum air di wadah tersebut, maka falyaghsilhu sab'an, tempat tadi basuh atau cuci 7 kali. Paham ya? Iku ngantur ya, San? Oke. Kan ono sing komentar sekali-kali sing ngaji diketokno. Banyak yang tanya itu siapa yang tamim? Coba tamim ngacung. Nah, itu Pak Tamim. Nah, coba. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini lagi Pak Jabar. Mana itu Pak Jabar? Ya itu udah. Nah, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, paham tadi ya? Paham ya? Jadi harus dicuci 7 kali gitu. Saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaq qala akhbarana Abdus Samad. Nah, Ustaz Abdul Samad eling Ustaz Abdul Samad. Ya, Allah mabarik lahu. Muga-muga dibarokai Ustaz Abdul Samad lan ustaz-ustaz liyane kabeh sinang Indonesia niki yang syiar Islam, muga-muga diparingi dawa umur kabeh agar Islam semakin jaya. Qala haddatsana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar qala sami'tu abi an Abi Shalih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulus sara minal atas. Ini kisah ya ketika zaman Rasulullah dulu ya. Ini yang berkata adalah Abi Hurairah. Abi Hurairah mendengar Allah ya Rabbi ya Karim, Rasulullah langsung bersabda,
Sabdanya begini, dulu ada laki-laki, ya, kemudian ro'a kalban yakulus sarok, melihat ada anjing yang makan debu tanah. Kenapa? Bukan karena lapar, tapi karena haus, karena nggak ada air. Dia berusaha mencari air dengan makan debu. Siapa tahu di debu itu bisa diserap airnya. Ternyata nggak ada. Anjing kalau melakukan seperti itu berarti saking ngelai. Ya, apa bahasa saking ngelai itu apa? Sangat hausnya. Seorang laki-laki melihat itu, dia paham betul bahwa anjing itu haus. Lalu kasihan, fa'akhadhar rajulu khuffahu. Maka karena kasihan, segera laki-laki tadi mencopot sepatunya. Waktu itu sepatuan. Mat, sepatu sing api itu sepatu apa, Mat? Mereknya apa sing kon nyebut nang aku kok? Hah? Ya, merek saya, ya. Lah ngono kan memang. Apa sih, Mat? Hah? Converse. Ya Converse. Pampers loh jadi. Wah. Pampers dari ini. Ya apa? Converse. Sampai piro harganya? 1,5 juta mendukur. Hah? Nak dari tami mau niku sudah 1.000 wonten. Musuh tami mam ya. Sudah 1.000 ra bajek. Rego 1,5 juta ambil sudah 1.000. Bedanya apa? Enggak ada. Waduh ae, justru sing sudah 1.000 dikek pelayanan rono-rono aman. Iya, no 1,5 juta ngicai tai. Sing duwe sepatu ya apa? Nangis ya. Cuma sing sudah 1.000 ngicai tai ditinggal pisan. Wah, murah ya kok. Mulane tuku aja larang-larang. Buat apa ya? Kelambi. Jere Ustaz Abdul Somad, saya dikasih itu ada di pasar, harganya ada 1,3 2 juta. Lah ini berapa Ustaz? 125. Enak, kena bolot, kena keringet gak masalah. Gak sungkan ya. Coba kalau saya lah lagi ngaji gini pakai baju harga 1,5 juta, 1,5 juta. Oh gak sampai keringetan, iliran terus. Lucu kan? Iya, tapi karena ini juga nggak beli, ya. Cara rusak, cara kena keringet gak masalah. Enak, aman. Nah, jadi sing delok YouTube bener kan yo kelambi. Soalnya saben ngaji, pak ngaji kelambi pancel ae. Bener aja berapa? Allah ya Rabb ya kan. Nah, orang laki-laki tadi langsung mencopot sepatunya. Gunanya apa? Mencopot sepatu. Nah, faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwahu. Di dalam hadis lain, ini sangat singkat. Di hadis lain, langsung yang namanya laki-laki itu mencopot sepatunya dan segera mendekati ke sumur dekat daerah situ. Sumurnya sangat dalam dan airnya itu nggak seberapa banyak. Langsung dia nyemplung. Dia nyemplung dengan memakai tampar, dengan memakai sepatunya, lalu sepatu itu dipakai untuk nyawuk banyu atau tempat air. Lalu dia naik lagi, sepatunya dia gigit. Nah, digigit. Itu ya, digigit sampai ke luar sumur. Fasakarallahu lahu fa'alqalahul jannah. Akhirnya air tadi dikasihkan ke anjing. Anjing yang tadinya lemes, anjing yang tadinya haus, langsung seger kembali. Ya, langsung seger kembali, ngoceh-ngoceh, jegok-jegok, ngerep-ngerep pokoknya ya toh, saking bungae saking segeri. Dari situ loh akhirnya Allah ya Rabbi ya Karim fasakarallah. Bukan anjing itu yang berterima kasih, tapi Allah yang berterima kasih. Fasakarallah. Kamu saumpamanya ngasih minum nang doro atau di hewan apapun, kalau ini tadi adalah anjing. Ketika anjing tadi hausnya hilang,
dan seger, maka Allah yang berterima kasih padamu. Kurang ya apa? Fasakarullah. Allah berterima kasih. Cara terima kasihnya Allah itu apa? Apa caranya? Yaitu dengan fa'adkhalahul jannah. Laki-laki tadi dimasukkan ke surga oleh Allah. Kurang ya apa? Mulane mari ini dolek hewan-hewan, dolek. Benono. Aja hewan ditu. Siapa yang jago? Ditu. Dun, tapi engkau kan ditu kan. Iya. Tangan kamu nanti diikat ambil malaikat. Musuhnya satu yang sama, ahli adu jagonya, disuruh antem-anteman. Jangkrik yang ngono. Siapa sih biasa adu jangkrik? Biar tak osum adu jangkrik ya? Ayo kak, iki jangkrik iki menangan iki. Temenan kak, menangan. Iki tapi tak du kak. Oh pasti menang iki. Are kalah balen orene. Tak jamin 100% menang. Ngono. Piro kak? Aku kang wae beno 50.000 wae. Biasa tak dol 100 iki. Aku krono sak kenal wae beno ben ngedu jangkrik gak tau menang. Mau tak delok jangkrikmu penyen kring-kringen. Ya gak waras. Mulane saiki kon tak sediani jangkrik sing kuat iki. Temen gak menang. Iya wis, kayak 50.000. Didol apa temen kalah. Kak, bijui kalah. Wah, gak mungkin. Awake peno guyon awake peno. Kalah kak, gak mungkin. Terus gak percaya aku nek jangkrik sing teko aku terus kalah gak mungkin. Ya Allah kak, ayo kak, ngelawan aku. Nang ndi? Jenenge pengen bukti nek jangkrikku kalah. Kalau jangkrikku kalah, ya wis pinro aku, penasaran aku. Iku tak duping piro gak tau kalah iku. Oh, didu temen kalah temen. Iki kalau kak, endi musuhne, Bang? Iku. Yo jelas kalah iku komandane. Yo jelas kalah, iku jangkrik komandane iku. Amelia lak menang. Yo no. Belum kalah ya. Masalah anjing. Dulu itu kan ada ada siapa itu 7 pemuda yang sudah di Al-Qur'an yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Apa 7? Enggak. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 5. Karena Al-Qur'an tidak menyebutkan berapa orangnya. Tapi di antara pemuda-pemuda tadi itu ada satu yang punya anjing. Makanya di satu kitab mengatakan satu-satunya anjing yang nanti masuk surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Namanya siapa? Qitmir, atau Qotmir. Qaf, Ta, Mim, Ya, Ra. Itu katanya di ilmu-ilmu pesantren, kitab apapun jika ditulis Qotmir lalu dibulati, maka buku atau kitabmu nggak akan pernah dimakan rayap. Tahu tulisannya Qotmir? Ini. Qotmir atau Qitmir. Nah, kemudian dibunderi. Dah, insya Allah kalau ditulis itu insya Allah jauh dari rayap. Ini anjing, satu-satunya anjing nanti yang masuk surga. Kenapa 7 orang itu kok menjadi target di dalam Al-Quran? Kok sampai dikisahkan di dalam Al-Quran? Allah mengisahkan kepada Rasulullah. Apa istimewanya 7 orang pemuda itu? Ya sangat istimewa memang. Ketika itu memang rajanya kalau nggak salah namanya Daqyanus atau Daqyanus. Itu sangat zalim, memaksakan kehendak, diktator. Semua rakyatnya harus menyembah dirinya karena dia mau membangun patung besar yang berupa dirinya dan rakyatnya disuruh menyembah. Nah, buat orang yang nggak waras menyembah
terhadap patung itu, paham? Tapi orang 7 ini adalah pemuda-pemuda yang imannya kuat dan yang waras, maka nggak akan mau, mending aku mati, gitu tak? Nah, mending aku mati. Tapi Allah memerintahkan lain, kamu jangan mati. Kalau kamu mati, kisahnya di mana nanti? Kisah pelarian Ashabul Kahfi harus ada, karena buat iktibar orang-orang sesudahnya nanti. Akhirnya semua disuruh menghadap ke raja. Di depan situ semua disuruh menyembah patung, semuanya tunduk. Tapi 7 pemuda itu yang nggak mau. Enggak, 7 pemuda tadi melarikan diri untuk mencari persembunyian demi syariat Nabi Isa, karena waktu itu adalah ajaran Nabi Isa. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu terjadi ma baina Isa alaihissalam wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara zaman Nabi Isa dan kanjeng Nabi. Karena antara Isa dan kanjeng Nabi itu 500 tahun. Lama enggak? Lama kan? Nah, akhirnya Allah memberi ilham pada salah satu 7 pemuda tadi untuk melarikan diri mencari tempat persembunyian dengan membawa bekal seadanya. Akhirnya mencari, menemukan satu goa, istirahat di sana dengan harapan dia biar nggak ditangkap oleh raja. Bukan melarikan diri, karena menyelamatkan syariat Nabi Isa yang dulu di Injil. Karena 7 orang ini adalah orang-orang yang hafal terhadap Injilnya Injilnya Nabi Isa. Kalau orang-orang yang hafal Injilnya Nabi Isa dibantai semua, nanti siapa yang ngajar Injil? Makanya dia mempertahankan, karena Injilnya ada di hati dan otak beliau-beliau. Makanya harus diselamatkan. Nah, ketika menemukan, leyeh-leyeh tertidur, lalu bangun. Nah, bangunnya itu gara-gara orang penggembala kambing. Jadi waktu itu ada gembala kambing menemukan goa, dan di goa itu didodok-dodok. Siapa itu? Siapa? Karena ada anjing. Gitu loh. Anjingnya kuk gitu. Loh, kok ada anjing? Dok. Siapa di dalam? Akhirnya 7 pemuda tadi bangun, tapi penggembala kambing sudah nggak ada. Nah, 7 pemuda tadi setelah bangun tanya, alhamdulillah kita tertidur berarti di sini. Iya. Berapa lama kita tidur? Enggak, tadi itu kita tidur matahari masih ke sana, sekarang cuma menggok sedikit gitu aja. Mungkin kita tidur ini 1 atau 2 jam atau 3 jam. Ya gitu. Lapar ya aku. Ya wis. Siapa yang bawa uang? Ini banyak uang, ada. Ya, uang kamu aja ya. Ya. Ambil uangnya. Berangkat ke pasar. Nyari apa? Ya makan dong, luwe. Kan gua aneh luwe waktu gua mobil-mobilan. Ono wali daerah Probolinggo itu, termasuk masih kakang saya. Itu jazab. Sopo jenenge? Saya kalau panggil itu Kang gitu. Sudah meninggal tuh. Saya ceritakan karena sudah meninggal, ya kan? Barusan, dan meninggalnya nggak punya istri, nggak punya anak. Akeh-akeh wali ngono. Setiap hari itu senengane mobil-mobilan, padahal tua. Ngarep tamu gitu. Yai nyuwun pandungane Yai. Sik. Ngarep tamu ya. Dengkul dekek. Jadi tamu, kamu sana, minggir, tamunya minggir. Tamunya tanya, dalam ya, ada polisi di depan, ada polisi. Tuh kawan ngomong, sepi ya, alhamdulillah, takut polisi aku. Gitu.
Setiap tamu salaman template duit. Gak pernah diterima. Kiai, iya teken. Sampai 1 gentong. Pokoknya 1 minggu itu gentong untuk air itu full. Dan 1 rupiah pun dia nggak ngambil. Kalau mau beli permen, minta sama saudara-saudaranya. Minta, aku jual duit, aku kepin tuku permen. Nah, kalau beli permen, ya pokoknya apa yang dibawa, yang dari salaman template itu, kalau nggak ada yang ngasih, salaman template diambil 1 gegem, amplop banyak, beli permen. Harganya ke permen berapa permen itu? 500. Nah ini 1 gegem di sini amplop-amplopan, ada yang 100.000, ada yang 50.000. Nah, sopo sih aku lali jenenge iki. Aku nyeluk Kang sopo sih? Akhirnya permen pinten yai? Loro. Mestinya kan 1.000. Nah, iki duit. Jadi ketika beli permen ya gitu. Duit oleh akeh, kadang oleh 500.000, kadang 1 juta, kadang kalau sedikit 100.000, ya tergantung untung-untungan. Barusan masih ada 3 tahunan atau 4 tahunan wafat. Itu main-mainan, kadang dilosor. Dadi nono tamu dilosor. Sikile wong sing krino kabeh. Awas ta. Iki tol, iki jalan tol. Awas. Jadi tamu kalau ke sana itu hiburannya cuma yai mainan. Diajak ngomong serius nggak bisa ya. Tapi sekali ngomong nggak mungkin kalau. Jadi dia itu bicara lewat mainan itu. Seakan-akan mobil di dekat polisi. Lalu debat. Nah, debatnya itu adalah isinya urusan orang. Dan caranya itu adalah begini, gitu loh. Jadi makanya para tamu itu denger aja. Saat gegeran, kenapa kamu? Wah, karena gara-gara kamu tadi melirik istri saya, kon melirik bojoku. Tamunya ngerti, wala iki mono urusan bojo berarti. Gitu. Jadi beliau meninggalnya enak. Dia kalau ada banjir gitu, cukup kerikil, dilemparkan, banjirnya mundur. Itu kenapa beliau itu nggak sampai apa ya, istilahnya mastur. Dia itu nggak seperti orang-orang yang sampai terkenal itu enggak. Tapi ono kepinro ono Probolinggo ono. Itu masih saudara dengan saya. Saudara. Nah, kepinro aneh-aneh Busra ya gampang. Busra ya. Nah, saya lanjut sekarang kisahnya. Lalu para pemuda tadi pergi ke pasar, salah satu pergi ke pasar untuk beli roti. Karena lapar, kan ya? Lapar. Berapa harganya ke roti ini? Dianggaplah 3.000, wis menengok 3.000. Terus dia ngambil uang, ya ini beli 2. Kaget kan namanya pembeli, ini uang apa ini? Karena uang ini sudah 400 tahun yang lalu ibaratnya, atau berapa ratus tahun yang lalu kan, ibaratnya kita beli di toko dengan uang sezaman Soekarno, gimana? Nggak laku kan? Nah, paling laku nih jadi barang antik. Itu juga nggak laku. Sampai dapat uang dari mana ini? Lah apa saya? Ini uang saya sendiri kok. Enggak, sampai ini di mana tempatnya? Itu sama teman-teman. Gitu. Akhirnya saya lihat, ketemu di gua 7 orang tadi. Sampai itu dari mana? Loh, saya dari deket-deket sini. Kampung apa? Kampung ini. Terus sampean mau kemana? Diam. Enggak, cuma istirahat. Gitu. Lalu dia tanya, ini rajanya nama siapa? Ibaratnya nok biyen Soekarno. Ternyata sekarang kan Pak Jokowi. Loh, ibaratnya ngono kan? Kita sudah enggak ke zaman Soekarno lagi. Tadi juga gitu. Namanya raja siapa? Si Fulan. Loh, waktu saya, sezaman saya itu namanya Degianus. Apa? Raja Degianus. Itu kan masa lampau. Sudah ratusan tahun yang lalu. Itu sudah jadi sejarah.
ibaratnya pelajaran sejarah sekolah kami. Oh, wih, iya kan? Akhirnya dilaporkan ke raja. Dari situ raja, kebetulan raja saat itu adalah raja yang beriman, raja yang adil. Beda waktu ketika Asma ya Degyanus itu tadi. Akhirnya 7 orang tadi dimuliakan, mau disuruh menempati istana, mau dikasih rumah, mau dikasih apa istilahnya itu, kecukupan, tapi mereka menolak. Mereka cuma ingin kembali ke gua. Setelah di gua itu mereka berdoa di depan raja dan di depan prajurit, berdoa matur suwun sama Allah, terima kasih sama Allah karena telah menjaga imannya sampai detik ini, imannya masih terus terjaga. Nomor 2, ya Allah, buat saya cukup iman kepada panjenengan melebihi segalanya. Tolong ya Allah, kasih saya wafat. Akhirnya habis berdoa, wafat bareng 7 orang tadi di gua Ashabul Kahfi tadi. Nah, ketika dihitung-hitung dari uang dan rajanya, dari raja awal Degyanus dan raja sekarang, terhitung antara 309 sampai 350 tahun. Bayangno, turu lho Mim. Iki turu Mim. Ya apa Mim? Ndonga nang Gusti Allah Mim. Kon tangi-tangi wis gak ono bapak ibu, gak ono sing ono anake utawa putune cicit. Sama dengan Ashabul Kahfi itu. Ketika ke pasar, sebelumnya mampir ke rumahnya, nggak ada rumahnya, sudah berubah semua. Ketika dimasuki, ternyata ada orang sepuh umur hampir 200-an. Ditanya, ternyata orang sepuh yang memiliki rumah yang dulunya tempat Ashabul Kahfi itu adalah cicit daripada cucunya yang punya rumah itu. Apa gak tolak wis asing kan? Wis asing pisan. Iki mono anake cicitku iki, putune cicitku. Cicite sik gagah. Ya, ambae buyute sik gagah. Cicite wis tuwek umur 200 pisan. Ya apa niku? Akhirnya dibikinkan bangunan gua dan dibikinkan masjid sampai sekarang, kalau nggak salah di Turki atau di Jordan ada 2 tempatnya. Nah, ketika zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu mendengar dengan kisah Ashabul Kahfi, lalu penasaran. Nah, akhirnya ada yang tanya, ya Rasul, apakah Ashabul Kahfi itu ada? Iya, memang Allah cerita. Ya Rasul, untuk ketenangan hati saya, mohon kiranya panjenengan minta sama Allah mengizinkan kita untuk bertemu dengan Ashabul Kahfi. Wah, jangan, saya nggak berani kayak gitu. Rasulullah belum menjawab apa-apa, sudah datang malaikat Jibril. Ya Jibril, Allah memberi izin, maka kamu panggil orang-orang yang kamu percaya. Akhirnya siapa yang dipanggil? Yang dipanggil adalah sahabat yang tua-tua, termasuk Sayyidina Umar. Kemudian saya lupa itu 4 orang. Kata Jibril, Muhammad, kamu gelar jubahmu ini, kayak gini, menjadi 4. Sahabat 4 itu disuruh pegang ujung-ujungnya. Ya, kalau nggak salah ada Sayyidina Umar, Utsman, siapa lagi, pokoknya 4 disuruh pegang ujung-ujungnya. Lalu setelah selesai, Rasulullah dipanggil oleh Jibril. Muhammad, kamu naik di sini. Naik di Abi Qubais, di gunung Abi Qubais di daerah Mekah sana, yang di depan Masjidil Haram. Setelah di atas gunung, Jibril menyuruh lagi, Muhammad, kamu panggil angin yang dulu pernah melayani Sulaiman. No. Akhirnya dipanggil, wahai angin yang dulu pernah melayani Sulaiman atas izin Allah, kamu datang ke sini karena Allah menyuruhmu melayani saya. Datang angin itu. Itu keterangan di kitab, kalau nggak di kitab Hayatil Hayawanatil Kubro. Ini termasuk hadis gharib. Ya, itu. Akhirnya datang angin.
Angin datang, langsung hormat ke Rasulullah. Kamu dulu yang pernah melayani Sulaiman. Iya ya Rasul. Yaitu, iya ya Rasul. Kamu sekarang suruh melayani saya. Suatu kebahagiaan ya Rasul. Saya nggak pernah merasa bahagia seperti hari ini, karena melayani orang tersuci, orang terbaik. Ada apa ya Rasul? Tolong bawa sahabatku ini ke tempat Ashabul Kahfi. Sendiko dawu ya Rasul. Wah, langsung sahabat 4 orang tolong pegang rapat-rapat jubah serban tadi, dipegang langsung, dah pejamkan mata. Jadi Rasulullah cuma melihat, namanya angin, wus, langsung nyapu menuju ke tempat Ashabul Kahfi. Turun mereka, anginnya sudah hilang. Ketika turun, mana kah? Di mana kah? Di mana ini? Ya, di mana? Iya, di mana ini? Nah, nang di. Loh, saya nggak tahu. Masa kita nggak pernah ke sini? Enggak, secara bangunan ini aneh ini. Ini pasti beda daerah dengan Mekah dan Madinah. Beda. Kultur budayanya beda, bangunan-bangunan. Lah ya ini di mana kita nggak tahu. Ternyata ketika masih heran kayak gitu, ada suara anjing. Anjing datang. Datang mendekati 4 sahabat itu tadi dan menggigit jubahnya. Gitu. Khusus digusar sama sahabat. Khusus nggak mau. Sahabat lalu anjing itu masih mendekat. Lalu anjing itu menjauh di depan atau menuju depan pintu goa. Tapi 4 sahabat tadi nggak tahu maksudnya. Iya kan? Sahabat ngapain itu? Datang lagi anjingnya. Datang lagi lalu narik-narik jubahnya. Ibaratnya ayo melok gitu loh. Sahabat masih belum paham sampai 3 kali. Akhirnya ada yang paham. Ini apa mungkin kita disuruh mengikuti? Iya mungkin. Ya sudah, kita ikuti saja. Diikuti anjing tadi, akhirnya di situ terdapat 7 pemuda yang wafat di situ. Kemudian ketika sahabat 4 tadi masuk, baru 7 pemuda tadi bangun. Ketika bangun, Assalamualaikum, kata sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean sampean. Siapa sampean? Gitu. Lah, sampean siapa? Ganti tanya. Ashabul Kahfi, saya dari Mekah. Dari Madinah. Langsung yang namanya Ashabul Kahfi kaget. Yasrib? Iya. Makkah Mukarramah? Iya. Ahmad? Gitu, Ahmad? Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, saya adalah sahabat beliau. Subhanallah. Sampean sahabatnya Muhammad? Iya. Bagaimana Muhammad sekarang? Alhamdulillah. Sudah lahir kan? Ya sudahlah. Wong saya ini sahabatnya kok. Di Mekah? Iya. Dan sekarang di Madinah? Iya. Langsung yang namanya Ashabul Kahfi duduk menangis. Mau itu punya keinginan bertemu Rasulullah tapi nggak mungkin. Akhirnya, wahai temanku, wahai sahabat Muhammad, tolong sampaikan salamku pada Ahmad, kepada Muhammad, dan sampaikan ucapan ini pada Muhammad. Ayo saudara-saudara kita bareng. Ya, 7 orang itu tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung semuanya Islam. Dan syahadatnya tadi dibawa oleh sahabat 4 dan nanti disampaikan kanjeng Nabi. Setelah sahabat tadi Ashabul Kahfi tadi syahadat, setelah syahadat bersama-sama langsung berdoa, ya Allah kabulkan kesekian kali doaku ini. Saya sudah lega ya Allah karena sudah bersyahadat, karena saya bertemu dengan sahabatnya sahabatmu, sahabatnya kekasihmu. Sudah aku sampaikan. Tolong ya Allah, matikan aku sekarang. Mati lagi. Ya, itu adalah hidup terakhir ketika zaman Rasulullah SAW. Gitu ya. Itu
keterangan coba dilihat di kitab Min Hayatil Hayawanatil Kubro gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rabb ya Karim. Nggak apa-apa kan kisah gitu? Iyalah, nggak usah kamu gak rugi kisah-kisah ngono. Mulane anjing tadi adalah anjing yang masuk di surga, surganya Gusti Allah gitu. Nah ini saja loh orang yang menghilangkan hausnya anjing, Allah berterima kasih. Allah memberi hadiah berupa surga. Makanya jangan berat hati untuk menolong makhluknya Allah. Qala Ahmad bin Suhaib haddatsana Abi an Yunus an Abi Shihab qala haddatsani Hamzah bin Abdullah an Abi qala kanatil kilab tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarussuna syai'an min dzalik. Ini hadis Allah ya Rabb ya Karim dari Hamzah bin Abdullah dari ayahnya. Masalah anjing, Rasulullah itu nggak sulit-sulit amat, karena ada sahabat yang dahulu gini, kalau zamanku dulu, zaman Rasulullah masih ada anjing yang biasa keluar masuk di halaman masjid, keluar masuk riwariwi atau warawiri, itu bahasa apa itu? Komeng, nanggal warawiri kan ya? Itu warawiri atau wirawiri, artinya warawiri itu adalah keluar masuk. Namanya aja anjing, ya nggak punya akal, ya nggak ngerti itu masjid atau itu apa, nggak ngerti. Pokoknya masuk itu aja, kadang masuk, kadang mainan di halaman masjid. Dan hadis ini menyebutkan Allah ya Rabbi ya Karim falam yakunu yarussuna syai'an min dzalik. Sejak dulu nggak pernah ada perintah Rasulullah untuk mencuci atau nyiprati banyu atau menyirami air, enggak. Jadi artinya jika ada anjing melewati di halaman masjid, bahkan masuk di pelataran masjid, tahu angger, asal tidak melihat menjilat-jilat atau tidak melihat kencing di sana, nggak perlu disiram. Paham gak? Beda kalau anjing tadi mau kewoko, ya langsung curroto, lalu kamu nggak usah dihadiskan, nggak pernah menyiram, ya itu beda. Itu wow, dua wae mancuri. Nah, Allah ya Rabbi ya kan, jadi kalau sekedar cuma lewat, masuk keluar masuk, asal tidak menjilat apa-apa, itu nggak sampai diwajibkan sampean untuk menyirami, nggak perlu. Faham Busra? Ya wes. Haddatsana Hafiz ibn Umar qala haddatsana Syu'bah an ibn Abi Sufar an Syabi an Adi ibn Hatim qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala idza arsalta kalbaka al-mu'allam faqatala faqul wa idza akala fala ta'kul fa inna ma amsaka ala nafsihi. Qultu ursilu kalbi fajitu ma'ahu kalban akhar qala fala ta'kul fa inna ma sammaita ala kalbik wa lam tusammi ala kalbin akhar. Ini Rasulullah dawuh, dikisahkan dari atau hadis dari Adi bin Hatim. Ini juga perlu untuk sampean ketahui. Suatu ketika saya tanya kepada Nabi, itu kata sahabat tadi, saya tanya pada Nabi, tanya begini, sa'altun Nabi SAW faqala, tanya tentang anjing. Di sini nggak tahu tanyanya kayak apa, cuma Rasulullah langsung jawab begini, idza arsalta kalbakal mu'allam, hei sahabat, jika kamu melepaskan anjing al-mu'allam yang sudah dididik, ada anjing itu liar yang nggak ada pendidikannya, ada anjing itu yang pendidikan. Tahu? Anjing yang pendidikan seperti K9, sirkus, ya lah. Mana yang perlu diterkam, mana yang nggak perlu diterkam, itu paham betul anjing itu. Paham gak? Kalau anjing rumahan kan nggak tahu kayak gitu. Sikat aja kabeh. Tapi kelebihan anjing itu cuma satu. Makanya kata Sultan al-Aulia, ya,
yang seperti Siti Jenar, Syekh Ibnul Arabi bilang, Syekh Ibnul Arabi itu Siti Jenarnya Arab, jadi itu lahir sebelum Siti Jenar ada. Anal haq, aku Allah, gitu. Ibaratnya ngono, cok tiru-tiru atas awakmu. Anal haq, aku Allah. Nok durung mangan ae weteng dicekel luwe-luwe kaya apa. Padahal Allah, inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wis harga mati itu. Wis aja macam-macam. Nok kon saumpamane enggak prihatin atau enggak khawatir dengan posisi yang ada di luar atau di depan mata, itu baru kamu wali. Itu baru kamu wali. Iya Bang enggak? Saumpamane awakmu iku mang ngerasa luwe, ngerasa susah, sepeda motor hilang nangis, oma ambruk yo nangis, ya kok ngaku wali tuh nanti? Lucu nggak wong ini? Kalau nggak seperti itu, dilarang arek wedok nangis, dilokno tonggo ae ngamuk. Wali tuh nanti, ya jelas Quran. Allah ingat, Allah eling-eling. Inna auliya Allahi sak temeni walini Allah iku la khaufun ora ana rasa wedi alaihim ing atase aulia walahum lan ora ana utawi aulia iku yahzanuna padha prihatin gak punya menimangan apa karo. Dalah apa ada di antara kita seperti ini sekarang? Nggak ada. Wis gak ono. Panjenengan yai tambah blas. Blas. Oh, gak duduk mecoco ae kok aku. Kudu muntal wong ya. Meneh sakmene durung bayar iki kok dhuwit durung ono. Oh, delok jabar kudu muntal ae. Lah ngono wali itu kan ndi? Enggak ada kelebihan apa-apa kita ini. Paham ya? Nah, Ibnul Arabi bilang begini. Sultanul Aulia yang ilmu wahdatul wujud seperti Syekh Siti Jenar bilang begini, apa beda anjing dan manusia? Lah, ya apa Syekh? Gini, anjing jika kau tolong 10 hari maka dia akan mengingatmu sampai 10 tahun, akan menolongmu sampai 10 tahun bahkan lebih. Tapi manusia jika kau tolong 10 tahun maka dia cuma menolong atau membalas budimu cuma 10 hari atau belas. Banyak nggak manusia kayak gitu? Wes, kalau gitu mending anjing atau manusia? Lalu jelas sih. Anjing kamu tolong 10 hari, lalu dia akan menolong membalasmu 10 tahun bahkan lebih. Kalau manusia kamu tolong 10 tahun, balasnya paling lama 10 hari bahkan bisa lupa. Saya tanya, mending mana anjing sama manusia? Anjing. Tertarik tak benar itu? Ada lagi hewan yang daya ingatnya melebihi standar. Seumpama ketemu kamu 200 tahun lagi masih ingat. Apa? Si lumba-lumba. Lagunya siapa itu? Bondan Prakoso nggih. Pak Bakir Bondan Prakoso. Ketara ya biar Pak Bakir katokan ngene-ngene si lumba-lumba. Nggih, niku kula nggih eling si lumba-lumba ya. Lumba-lumba itu daya ingatnya itu sampai ratusan tahun nggak mungkin lupa. Itu hebat ya. Manusia. Ya ta? Buaya apa marek mangkel. Bos, sapa ya sampean? Ndak dibalang kelompen ae. Ada gaya lho, tapi no ayu weleng kae. Tak bos, Yeni, Masya Allah 10 tahun kita nggak ketemu ya. Elek. Tapi nusuk tok kisut elek. Siapa ya? Itu manusia ya? Banyak nafsu nih. Nah, ngono wali. Enggak ya? Udah lah, nggak usah berangan-angan menurut makam kita saja, makom kita saja, paham? Nggak usah aneh-aneh. Nah itu ya, jadilah seperti si lumba-lumba.
selalu ingat jasa. Si anjing juga selalu ingat jasa. Jangan jadi manusia yang tidak ingat jasa. Kira-kira paham? Suatu ketika Jibril diutus survei. Jibril survei. Ya Gusti, siap. Wah, anggapannya survei kunang dealer atau ke Honda atau ke Yamaha. Enggak, survei. Biasanya Jibril paling ini suruh sowan ke nabi-nabi. Biasanya kan gitu. Paling ini ke nabi siapa ya? Jibril siap. Siap ya Allah. Kemana ya Allah? Kebu. Loh, kok nang kebu? Tak kira ke nabi, ke kebu. Nggak tanya, kalau Allah sudah perintah, nggak tanya kan? Tanya selentik temennya, bagus Allah tadi apa kan? Iya ya Allah. Sekarang ya Allah. Ya saiki, udah. Push. Udah. Masa kewek. Cek udah wes. Ya apa? Pantas ya apa? Ya wes, ngene kan? Kan tuh kewek itu apa? Layangan lah. Ya. Iku. Akhirnya ke bumi. Ke bumi, malaikat bingung. Mana kebu? Mana kebu? Nemu kebu. Apa? Nang peceren. Kum. Bahasa India ya dus. Kum. Bahasa India mati. Wayahe. Lo iya lo. Wes tak telitin cara opo ya, nek salah keton guluku. Iya. Iya apa? Oh. Mamai wayahe. Berarti mama meninggal. Iya, wayahe bisa. Iya, wayahe. Allah ya Rabbi kan ketemu kebu. Tapi kebu itu berlumuran lumpur karena kum nang kubangan. Nang kali yang banyak lumpur. Kata Jibril, "Hei, kamu benar kebu?" "Iya, kenapa?" "Kamu nggak kaget lihat aku?" "GR lo." Jadi kebu, "Emang lo siapa? Emang lo siapa? Emang saya harus wow gitu?" Gitu jadi kebu nih. "Enggak lah. Enggak, aku disuruh Allah langsung." Kebu itu langsung cepuk. Masya Allah, Allah yang memerintah. Masya Allah. Wah, kata Jibril, luar biasa kebu ini. Ketika melihat aku yang gagah gini, nggak kaget, malah emang aku harus wow gitu. Enak ya. Tapi begitu ketika aku disuruh Allah, saya sebutkan langsung gubuk kabeh kebu. Kebu tadi, ya toh, sangat bahagia karena mendapat perhatian dari Allah. Gimana? Ada pesan Allah nggak dari untukku? Kata kebu, paham? Ini kebu bicara. Ya, saya cuma disuruh nanya. Kamu sudah enjoy nggak dibikin Allah seperti ini? Maksudnya sudah menikmati nggak bentuk kayak gini nih? Gitu. Kata kebu, ya iyalah. Lihat, ekorku. Lihat hidungku. Kuping. Ini kebu nih. Indah kan? Iya. Kamu bersyukur? Sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Allah menjadikan aku seperti ini. Saya bersyukur. Saya nggak akan bernik, makanya saya nggak pernah berhenti berzikir. Gitu. Mending aku, Jibril. Ya, Jibril kan kamu? Iya, aku Jibril. Mending kayak aku daripada kelelawar. Saya mandi masih masuk dan nanti mandi lagi. Daripada kelelawar. Aduh sitok ya di banyu uyu. Mandinya saja dengan air kencingnya sendiri. Memang iya kan kelelawar gantung dan kencingnya nyirami dirinya sendiri. Coba aja lihat kelelawar. Kata Allah, Jibril, dah turuti kemauan kerbau, tanyain yang namanya kelelawar. Siap ya Allah. Nyari, ternyata kelelawar pada bergelantungan. Kelelawar, ya kan ngantuk, kelelawar kan ngantuk kan, lagi ya ada apa ya, tamim ngantuan. Ya ada apa, mikir-kir. Kelelawar, aku Jibril. Iya.
Kamu nggak kaget? Aku ngantuk. Lo ngantuk lah gak ada gawok sih. Masih nangar ono dinosaurus gak ngurus. Oh ngantuk. Ada apa? Ada apa? Oke cepat saya ngantuk ini. Ngomong aja. Ini saya disuruh Allah langsung jenenge kelelawar. Ada apa? Ada pesan Allah buat saya? Enggak, saya sudah tanya. Kamu itu sudah enjoy enggak dibikin Allah seperti ini? Punya sayap, kulitnya hitam, bergelantungan. Emang kenapa tanya gitu kamu itu Jibril? Kata kelelawar. Ya mending aku lah. Mending aku kayak gini, walaupun kayak gini saya masih teratur di pohon. Kalaupun kencing, biarkan kena diriku dan nggak ada najis ibaratnya kanggo hewan itu apa? Kanggo menungso najis. Mending aku lah. Saya bergantung dengan zikir, saya bergantung dengan sholawat, saya bergantung dengan membaca tasbih, nggak pernah berhenti. Dan saya kalau tidur, kalau saya jalan pakai sayap, masih teratur. Mending aku lah daripada cacing. Jalannya aja pakai perut menjijikkan, jijai. Jadi kon jijai deh, gimana nih? Langsung, dah lihatin cacing. Akhirnya Allah ngasih izin untuk bertanya ke cacing. Ternyata cacing bener kloget ya, kloget jalannya pakai perutnya. Ditanya, hei cacing, aku Jibril. Gak ngurus. Untunglah gini gak ngurus. Ada apa Jibril? Saya disuruh Allah untuk menemuimu. Langsung, ada apa? Wah, cacing juga gitu. Kalau sudah Allah yang menangani, dah semuanya takut. Namanya aja Allah. Tanyanya sama. Kata cacing gimana? Ya mending aku lah. Aku masih walaupun jalan dengan perut, walaupun jalan dengan anggota tubuh semuanya, kelemar-kelemar, gelenak-gelenuk, ya, menjijikkan kata orang, tapi aku masih berzikir dan membaca tasbih daripada manusia. Jadi Jibril, wah, kenapa manusia? Lihat aja manusia seperti apa. Jibril, dah lihat, kata Allah, lihat manusia seperti apa Jibril. Ketika Jibril melihat manusia, banyak yang maksiat, banyak yang ngeloni wong wedok, berzina, mabuk-mabukan sembarang. Mereka itu tidak bersyukur dijadikan Allah sesempurna itu, tapi dipakai maksiat. Mending kerbau, mending cacing, mending kelelawar yang kondisinya pas-pasan, kotor, jelek, tapi bersyukur. Kalau manusia belum bisa atau nggak maksimal bersyukurnya. Nah, kalau dari urutan tadi, maka orang atau makhluk yang paling nggak bersyukur adalah manusia. Artinya konsepakat gak terserah. Kita ini lebih mulia kerbau, kelelawar, dan cacing. Kamu jijik nggak sama cacing? Ahli mancing berarti. Siapa yang boten bang? Ya berarti ahli mancing. Mancing kan biasa ambil cacing. Sekali-kali ambil duit. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa seburuk-buruk kerbau, kelelawar, dan cacing masih ada baiknya, yaitu selalu mengingat Allah. Kita segagah-gagahnya, ya, fatir saumpamane iso ngangkat masjid, iso ngangkat balai desa, gak gagah. Abu Nawas katakan, siapa yang bisa mindah masjid? Well, Abu Nawas dihukum suruh mindah masjid. Mampu kamu? Mampu. Kalau bisa kamu tak kasih 7.000 dirham kamu Abu Nawas. Tapi kalau nggak bisa, sekalian kamu tak pancung di depan masyarakat umum. Iya. Itu. Kapan? Kamu tak kasih waktu 3 hari ya? Jangan. Ini hari apa? Hari Senin. Itu. 5 hari. Hari Jumat? Iya. Kapan, Bu Nawas? Ya pas sholat Jumat itu biar banyak orang. Wah ya, datang beneran. Nah, setelah habis sholat Jumat, semuanya pada berkumpul di ruang depan masjid. Penasaran, oh bocoran yang ngangkat masjid. Abu Nawas siap.
Sebentar lagi acara dimulai pengangkatan masjid oleh Ramanda Abu Nawas. Semua keplok, wah, Abu Nawas, terima kasih, gaya, kasih, ngono, datang Abu Nawas, siap. Masjid mana ya Raja yang mau diangkat? Ya itu, yang kamu sholat tempati sholat, ya. Semua kata Abu Nawas, yang masih di dalam masjid tolong keluar, karena nanti saya pindah. Itu semua keluar. Terus mohon yang dekat di masjid tolong agak jauh. Saya khawatir nanti roboh. Kamu nanti kerubuhan. Penasaran nggak ada. Begitu sejauh semua, Abu Nawas maju sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Gini ya, tangannya diwingkis. Jadi wong siap temen Abu Nawas sih, diwingkis. Ketika pas dibadukan di masjid, mau ngangkat gini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap Raja? Siap apa nih? Ini saya sudah siap. Sampean sekarang suruh anak buah sampean, kemudian prajurit-prajurit semua mengangkat masjid, taruh di pundak saya. Nanti saya pindah nanti. Matamu Abu Nawas. Ngomong ngono gak iso lah wis ah. Heran aku. Yo, po, emang teh. Siap Raja. Ini sudah siap saya. Sing Raja ngenteni. Kabeh ngenteni. Kok pancet gini terus? Ya, boy. Kok gini terus? Ya Raja, jangan lama-lama. Ini sudah siap saya. Sebelum saya berubah pikiran. Maksudnya siap apa? Katanya kamu ngangkat masjid. Lah iya, saya angkat nanti. Cuma seluruh prajurit suruh ngangkat dulu, nanti taruh di pundak saya. Nanti akan saya pindah dimanapun sampean inginkan. Saya pindah nanti. Aduh Bu Nawas, tak duduk kon yo. Kon tambah suwe gatong geting no. Ora sono selek. Geting no. Abu Nawas iku wong gak sepiro ganteng, rambutnya jambul. Ya, rambutnya jambul. Ngono ya. Iku Abu Nawas ya untuk intermezzo. Itu aja. Nah, ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Apa nih terusannya? Ngantuk berarti. Karoset. Loh, nak karoset dah? Ambil? Oh, ambil anu Kang Arjo. Oh, guru murid. Bar gak mungkin dada bentar. Hah? Sik kepikir delok Kang Rosid ya Kang Ardo. Kang Rosid, Kang Ardo. Monggo mriki. Kene artis. Ayo. Lho kepale. Lah wah, ati isi sembarang. Ayo mriki. Alhamdulillah, warasa. Ini Kang Rosid. Nah. Al-Miski. Ambune yo. Apa? Ana apa maneh? Iya ta? Gak tak dongono Al-Miski. Sampai teko swarga bakale. Ya, Al-Miski. Mari ngene kisah Abu Bakar Al-Miski saya tampilkan di YouTube. Nok kerungu cerita Abdul Bakar ya. Abu Bakar Al-Miski, maka ingatlah Kang Rosid. Insyaallah. Ya, nanti saya tampilkan video kisah Abu Bakar Al-Miski. Ya, muka-muka siapa itu Kang Rosid seperti beliau, ya. Aja pindah-pindah ngawur ae. Gak, engko aku sing nggih julukan Al-Miski yo. Wis celun Al-Miski sapa ro mandi dongamu. Mandi dongane arek-arek. Aku nduwe julukan Kang Reza iki lho, tapi akeh. Ya. Kiai
1 gang. Jangan nang dia mesti nyasar sak gang. Wis jangan nang dia mesti nyasar sak gang. Jadi cara wali Sunan 1 gang. Dadi kiai Romo Yai Reza 1 gang. Wis sak gang wis mesti nyasar sak gang. Ayo, ya apa enggak? Diakoni apa enggak? Mesti Yai nyasar. Mesti ngono. Monggo lho Pak Dadang. Monggo. Sing baru wae lho kula supe jenenge sinten namine? Sing ijo niku Pak Rofi, sing setunggale Faris nggih. Faris. Sange mundi? Kediri, Pak. Kediri. Lho sampean manggen Surabaya ngoten ta? Mboten, Kediri. Niki teng kene bae. Oh, ngoten bae ten mundi? Dukuh Pakis. Bakal nek ten Surabaya mriki malih. Insyaallah. Aja pisan tok. Kang Eko iku ngipi apa? Kok iso akhire ngaji? Gak ngerti dikangeni wong iki. Ya Kang An yo. Dikangeni masyaallah sampai ngalang-ngali kangen nang pacar aku. Gak. Hah? Enggak semerap. Semerap kula nang ngampel sampean tumut. Tapi Rebo, Kemis, Minggu wis ilang pisan. Musno. Mosok digawa genderuwo. Lah niku sing iringane Kang Eko niku sinten namine? Dani. Oh, walah Pak Zaki. Nggih, lujeng ah. Alhamdulillah. Ya ngeten lho, Kang aku sinten? Kumpul-kumpul sayang ya. Bakal ketemu nang akhirat, bakal nang swarga. Wedok iku sing males-males. Gak tau ono. Mboten napa-napa bumi, masih sepi kok oleh ganjaran PNDW. Ganjarane sampean pek dhewe. Heeh, ndelok ilmu sak ngenteni kanca ta. Nggih.